Hello everyone, good morning to all. Today I want to discuss the concept of the second unit of goods and service tax syllabus, that is extent and definitions of GST. The extension is nothing but the scope of GST. Before going to the scope of GST, all of you know there are so many indirect tax forms already existed in India. Due to the limitations, the cascading effect, the union government has decided to amend and implement the uniformity tax all over India. That's why the GST, that is the goods and service tax, the structure has been framed and implemented on 1st July 2017. The extension, it is means the scope is nothing but the area where the GST can apply. The GST, that is goods and service tax, is to be introduced during the 2017 July 1st, and it is applicable to all the states including union territories in India, especially the Jammu Kashmir also. Before introducing the GST, the Jammu Kashmir has a special provisions that it is optional for application of indirect tax structure, but now under the scope of GST, the Jammu Kashmir also included. Here the goods and service tax, there are two important the supplies we are considering. One is intrastate supply, then second one is interstate supply. Intrastates, you know very well, the supply of goods or services are both within the state. Within the state, when we are supplying goods or services or both, that should be called as intrastate. Interstate means the supply of goods or services are both between two or more states. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳು ಇದನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸರಕುಗಳು ಸೇವೆಗಳು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ either you have to apply CGST, SGST or UTGST. UTGST is to be limited to the union territories. Rest of the states you have to be implement or impose SGST or CGST. Keep in mind here, CGST, that is Central Goods and Service Tax. It should be imposed and collected by central government only. SGST, it will be imposed and collected by state government. UTGST, imposed and collected by union territories. This is the brief concept of CGST, SGST and UTGST. The nature of supply should be intrastate. If the supply within the state, then only either you have to impose CGST
or SGST. In a special provision relating, in special cases, if any supply within the union territories, at that time you have to impose the UTGST. Then comes to the interstate IGST. It is applicable when the movement of goods, or what we call the supply of goods or services, or both from one state to another state. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರಕುಗಳನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ? IGST ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ GSTಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ CGST, ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಹಿಯರ್. CGST in special commodities, in special services only should be imposed. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? CGST ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ SGST ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ CGST is not imposed, where CGST is not applicable. ಅಂದರೆ CGST ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸೋದಿಲ್ಲವೋ ಆ ವಸ್ತುಗಳ, ಆ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರು ಹಾಕ್ತೀವಿ? SGSTಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ IGST ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ IGST ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ IGST ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 50% ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್, 50% ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? ರೆವೆನ್ಯೂವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ IGST ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಸಿ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ GST, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ GST ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದವರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ GST ಕೂಡ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೂಡ GST ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ 1 ಜುಲೈ 2017. ಸಿ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. Supply of goods or services are both within the state. Location of supplier and place of supply of goods are in the same state or union territories. ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದವರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಯರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದೇ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ? ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಟು SEZ ಆರ್ SEZ ಡೆವಲಪರ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನದ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಏನದ, ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ SEZ ಡೆವಲಪರ್ ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ GST SEZ is to be treated as the foreign country.
SEZ ಏರಿಯಾ ಏನದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರ ದೇಶ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೋತ್ ಟು SEZ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು SEZ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಏನದ, ಆ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಏನದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೈಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು CGST, ಒಂದು SGST, ಆಮೇಲೆ UTGST. ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. CGST ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ CGST ಹಾಕ್ತೀವಿ. It will be governed by CGST Act. It applies to all the states including Jammu and Kashmir, charged and collected by central government, and the rate of tax cannot be exceed 20%. 20% ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SGST. Here tax levied on intrastate supply. It is covered under State Goods and Service Tax 2017. CGST Act ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ. SGST Act ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ. It is a tax charged and collected by the state government. The collection of SGST will be the revenue to the state government. ಏನು SGST ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎನಿ 5 ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವುದು? ಅಂಡಮಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಕೋಬಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಾದ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಗರ ಹವೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂಡೀಗಢ ಇರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಮನ್ and Diu. The supply of goods and services are both within union territories attract UTGST. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಯಾವುದವ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ? UTGSTಯನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವನು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್, ಅವನು ಬೇರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ಇವನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಗುಜರಾತ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ IGST. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ IGSTಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ equally should be distributed between the central and the state government. This is the brief, the scope of GST under the second unit, that is the extent of GST. If you have any doubts, you may ask, you may comment, like, share my video. Thank you all.